Okay, students, please let me know from you that whether I am audible or not. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So in the last lecture, we have solved the pipes in parallel, equivalent pipe वगैरे आपण हे पाहिजे आणि pipes in parallel हा पण याची theory आणि त्याच्यावरती एक base problem आपण सोडवलेला आहे. So let us move ahead to solve the next problem. So write down the problem in your notebook. Is the screen visible? Slide? Yes, sir. Okay. Write down the problem. Two pipes running parallel. Two pipes running parallel are joined end to end. Are joined end to end, and total discharge to be carried by system is 200 LPS. 200 LPS. LPS means liter per second. 200 liter per second. Full stop. Determine the discharge. Carried by each pipe. Particulars of each pipe are as follows. Write down the table. There are 4 columns and 3 rows. In the first column, pipe. Second column, coefficient of friction F. Third column, diameter in meter. And fourth column, length in meter. Pipe number 1 has the dimension F 0.0045, diameter 0.6, length 1000. Second, F 0.005, diameter 0.8 and length 800 meter. So first of all, we will write down the given things. L1, D1, F1, use the notation 1 for the pipe first and 2 for the pipe second. Then F2, L2, D2. Then discharge Q is equal to 200 LPS, that is equal to 0.2. If you convert liter per second to meter cube per second, we have to divide this value by 1000. Then we will get the discharge in meter cube per second. Right. So up to that is given, we have written here now. Next thing, now we have to solve the problem. What are the conditions or equations that can be used here to solve this problem? As we are solving the problem of parallel pipe, right? या ठिकाणी प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेले आहेत पॅरलल पाईप कसे येते, दे आर रनिंग पॅरलल. सो म्हणजे आपल्याला पॅरलल पाईपची कंडिशन आपल्याला या ठिकाणी वापरायची. व्हॉट आर द कंडिशन्स ऑफ पॅरलल पाईप यू हॅव नोटेड डाउन इन द नोटबुक इन द प्रिव्हियस लेक्चर. सी देअर व्हॉट आर द फॉर्म्युलेज. what is the condition for the discharge?
what happens to the discharge? Whether discharges are same or there is addition of the discharge we do there. काय करतो आपण? सपोज हे 2 पॉइंट आहेत आणि या दोन पॉइंटला आपण या ठिकाणी पॅरलल पाईप असे जॉईन केले. 3 पाईप आहेत. ओके, दिस इज पाईप नंबर 1, दिस इज पाईप नंबर 2, दिस इज पाईप नंबर 3, and this is the, it will have the discharge Q1, it has the discharge Q2, and it has the discharge Q3. Now tell me, here to get the total discharge, whether what we do the addition or okay, in the chat box someone has addition of discharge. Okay, right. So in case of parallel pipes, we do the addition of discharge here, and in case of pipes in series किंवा compound pipe ज्यावेळेस असतो त्यावेळेस काय होतं, डिस्चार्ज हा सेम राहतो. राईट, या ठिकाणचा डिस्चार्ज Q1, Q2, Q3 according to continued equation discharges are same, that is Q1 equal to Q2 equal to Q3. This is the condition that we use for pipes in series, and for the pipes in parallel, what we condition we use? We do the addition of the discharges to get the total discharge, capital Q, total discharge capital Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now here, as there are only 2 pipes, what we do? We do the addition of the only 2 discharges, that is Q1 plus Q2, right? So this we have written. What is Q1? Q1 is the discharge in the pipe 1 and Q2 is the discharge in the pipe 2. And what about the head loss? Head loss due to friction, whether it is the addition is done or it is same. Yes, here out of you. तुमच्या बी कोण सांगेल डिस्चार्ज ह्याचं काय करतो आपण, हेड लॉसचं काय करतो? HF जो असतो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, सपोज ह्याचा हेड लॉस आहे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF1 आहे, ह्याचा HF2 आहे आणि ह्याचा HF3 आहे. मग हे सेम असतात का ह्याचे आपण ऍडिशन करतो? नोटबुक मध्ये बघा लिहिलेलं असेल तुम्ही. पाइप्स इन पॅरलल कंडिशन मध्ये बघा त्या ठिकाणी. अटेंड केलं नाही तुम्ही? होय, लिहून घ्या. ही पॅरलल पाईपची कंडिशन, ही एक कंडिशन लिहून घ्या. दुसरी कंडिशन आहे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो आहे तो काय असतो त्या ठिकाणी सेम असतो. HF1 इज इक्वल टू HF2. This is the second condition. Now give this equation number 1, this equation number 2. We are going to use these 2 conditions to solve this problem. Okay, now let us use the first condition, Q1 plus Q2. Total discharge आपल्याला दिलेला आहे आणि total discharge to be carried by the system is 200 LPS, आणि तुझा आपण क्यूबिक मीटर मध्ये कन्वर्जन केलेलं आहे. Dividing this value by 1000, we got here 0.2 meter cube per second. So here first equation it can be written as capital Q च्या ऐवजी या ठिकाणी आपण काय लिहू शकतो, Q1 plus Q2 is equal to 0.2 total discharge. Q is nothing but total discharge. So we got here this equation. So ह्या इक्वेशनला नंबर 1 2 देण्याच्या ऐवजी ह्या इक्वेशनला नंबर 1 द्या. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर HF1 आणि HF2 इन टर्म्स ऑफ मॉडिफाइड डार्सी-वेईसबॅक इक्वेशन मध्ये आपण कसं लिहितो? डार्सी-वेईसबॅक इक्वेशन काय आपण शिकलेलो आहोत, HF इज इक्वल टू 4FL V²/2ZD ही इक्वेशन होती, बरोबर आहे. ह्याच इक्वेशन मध्ये V च्या ऐवजी जर मी या ठिकाणी Q/A टाकलं, आपल्याला माहित आहे Q इज इक्वल टू काय असतं, एरिया इंटू व्हेलॉसिटी, बरोबर आहे. जर मी हे एरिया इकडे घेऊन गेलो तर मला काय भेटेल या ठिकाणी, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A, बरोबर आहे. मग आता या फॉर्म्युल्यामध्ये मी काय करतो, V च्या ऐवजी Q/A टाकतो, किंवा A ला पण या ठिकाणी मी सिम्प्लिफाय करतो. A इज नथिंग बट इट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाईप, अँड व्हॉट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाईप, इट इज π/4 इंटू d², राईट. सो या ठिकाणी मी या ठिकाणी काय करतो, π/4 इंटू d² टाकतो, लिहितो. हे 4 खाली गेलेलं आहे, हे वरती आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. म्हणजे काय येईल, 4Q डिवाइडेड बाय πd². म्हणजे आता ह्या V च्या ऐवजी मी काय टाकू शकतो त्या ठिकाणी, 4Q डिवाइडेड बाय πd². ह्या V च्या ऐवजी मी जर 4Q डिवाइडेड बाय πd² टाकलं आणि त्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर केला आणि तो सिम्प्लिफाय केला तर मला हे भेटतं. असं सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला हे भेटून जाईल. ओके, सो इट कॅन बी रिटन लाईक दिस, FL
आता या ठिकाणी 4q स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय खाली काय डिनॉमिनेटर मध्ये 2gd मी ब्रॅकेट मध्ये हा खालचा पार्ट पाय डी स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. मग हे सिम्प्लिफाय केलं तर मला काय भेटलं या ठिकाणी 4fl 4×16 बरोबर आहे. आणि हे क्यू स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2g काय या ठिकाणी 4 आणि हे ह्याचं एक पॉवर 1 म्हणजे d⁵5 बरोबर आहे का. हे d⁵5 येईल आणि ह्याचा पायचा स्क्वेअर. मग हे आपण जर सिम्प्लिफाय केलं 4 16 2g ची पण व्हॅल्यू त्या ठिकाणी टाकून द्यायची आणि हा पायची पण व्हॅल्यू टाकून द्यायची. त्याचे दोन कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू टाकून द्या. g = 9.81 आणि पायची व्हॅल्यू किती असते 3.14. मग ही व्हॅल्यू टाकून दिली त्याचा स्क्वेअर केला आणि हे सिम्प्लिफाय केलं तर ही जी इक्वेशन आहे ती आपल्याला अशा फॉर्ममध्ये भेटते. म्हणजे हे 4 त्यातून कट होऊन जाईल, हे 16 कट होऊन जाईल, पाय कट होऊन जाईल, त्यानंतर हा 2g आपण कट होऊन जाईल आणि ह्याच्याऐवजी एकच व्हॅल्यू येईल दॅट इज 1/3. ओके 1/3 आपल्याला भेटेल या ठिकाणी. आणि हे बाकीचा पार्ट आहे तसं आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे FLQ² अपॉन d⁵5 FLQ² अपॉन d⁵5. तर दिस इज कॉल्ड एज द मॉडिफाइड Darcy-Weisbach इक्वेशन. Okay, so here as in the parallel pipes head losses are same, so we can write equation as hf1 is equal to hf2 and instead of this equation I can write this equation. Okay, ही इक्वेशन आपण त्या ठिकाणी लिहू शकतो. तर हे इक्वेशन त्या ठिकाणी नोटबुक मध्ये लिहून घ्या अगोदर. ओके, कुठली ही एक इक्वेशन झाली आपली आणि ही खालची इक्वेशन, दोन इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी भेटले. आता काय करायचंय या इक्वेशनचा वापर करून आपल्याला वी हॅव टू इस्टॅब्लिश द रिलेशन बिटवीन Q1 अँड Q2. Q1 आणि Q2 चं जे रिलेशन आहे ते आपण या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करायचं आहे इक्वेशनचा वापर करून. मग काय करायचं याच्यामध्ये याच्या व्हॅल्यू टाकून द्यायच्या. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ F1 L1 हे व्हॅल्यू टाकून द्यायचं. आपण लिहिलेले आहे Q1 मध्ये दिलेलं आहे F1 काय आहे, L1 काय आहे, D1 काय आहे, या सगळ्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकायचं. हे टाकल्यानंतर आपल्याला यू कॅन सी हिअर खाली चालले दिसत नाही. येस हिअर यू कॅन सी हे व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी टाकली आणि हे आपण इक्वेट केलं. F2 L2 V2 D2 या ठिकाणी व्हॅल्यू टाकून द्या. ठीक आहे. हे टाकल्यानंतर आपल्याला हे सिम्प्लिफाय करायचं. ओके, यूज द कॅल्क्युलेटर अँड सिम्प्लिफाय इट अँड टेल मी द रिलेशन बिटवीन Q1 अँड Q2. Q1 आणि Q2 मध्ये काय रिलेशन येते ते मला सांग सॉल्व्ह करून. Do it fast. If anyone has got, put your answers in the chat box.
Yes, anyone has got the relation between Q1 and Q2? तुमच्यापैकी कोणाला भेटलं का relation काढलं का? त्याचा स्क्वेअर रूट घ्या ना काढून. टेकिंग द स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. Q1 इज इक्वल टू जे व्हॅल्यू आली तिथं त्याचं स्क्वेअर रूट फक्त घ्यायचं. How much it is? 0.459. Okay, 0.46 घेऊया आपण. Q2. Yes, anyone, other students have got the same value or different? You can check it here on this image. .4592, correct. So here we have got the correct answer. Those students who have not yet got this value, they can note it down. And what we have to do now? Once here we have got the relation between Q1 and Q2. Now put this value of Q1 is equal to Q2 in this equation, equation number 1. So what we can write this equation 0.46 Q2 plus Q2 is equal to 0.2. So addition of this two, what we will get here? We will get here 1.46 Q2 is equal to 0.2. Therefore, here Q2 is equal to 0.2 divided by 1.46. Therefore, 1.36, 0.1369. 136. Okay, meter cube per second. So this is the discharge Q2. Now put this value in this equation. या equation मध्ये टाकून द्या. आपल्याला Q1 पण भेटून जाईल. काय सांगितलं आपल्याला विचारलंय? डिटरमाइन द डिस्चार्ज कॅरीड बाय ईच पाईप. प्रत्येक पाईप मधला डिस्चार्ज आपल्याला या ठिकाणी काढायचा आहे. सो Q2 आपल्याला या ठिकाणी भेटलंय. Q2 ची व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकून द्या आता आणि Q1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा किती आहे बघा. Q1 is equal to 0.46 multiplied by 0.136 is equal to 0.06256 meter cube per second. Okay, let us check it whether answer is right or not. Yes, you can check here 0.0625 आपल्याला 0.0629 आलेले. डेसिमल आपण या ठिकाणी येताना 0.46 घेतले. ओके, त्यामुळे त्या ठिकाणी थोडं आन्सर मध्ये व्हेरिएशन येईल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. 62. ओके, एलपीएस मध्ये जर आपण डिस्चार्ज काढला तर तो किती येईल? 62.94 LPS. Right, Q2 is equal to Q1 is equal to 62.94 आलेगा. 1 2 3 आणि Q1 equal to Q2 is equal to 13706. Okay, correct. You can check the answers. You can note down the answers. If anyone has remained to do the calculation, you have to increase your speed of doing calculation on the calculator, because if you go with this speed, then in examination you will not get sufficient time to solve the paper.
या स्पीडने जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करत बसला तर तुमचा एकच सेक्शन अटेम्प्ट होईल 3 तासामध्ये. त्याच्यानंतर let us solve the next problem. One more problem we will solve this one, and then directly we will move toward the next theory point. So let us solve this problem. Write down 3 pipes having same length. 3 pipes having same length and coefficient of friction. 3 pipes having same length and coefficient of friction, but different diameters as write down the diameters. 27 centimeter, 12 centimeter, and 3 centimeter. 27, 12, and 3 respectively. When these 3 pipes are connected in parallel, when these 3 pipes are connected in parallel, gives a total discharge of 0.55 meter cube per second. When these 3 pipes are connected in parallel, gives a total discharge of 0.55 meter cube per second. Full stop. Find the discharge in each pipe. Find the discharge in each pipe. So if you look at this problem and previous problem, these problems are somewhat similar. In the previous problem, they have given the value of length, diameter, coefficient of friction. But in this particular problem, they are saying that the lengths are same, coefficient of frictions are same. Okay, and they have given the value of diameter. So let us first of all write down the given things. So here we have written L1, L2 is equal to L3. F1, F2, F3 are same. And we have written the diameters which are given in centimeters. Convert that in meter by dividing this value by how much? Kitchen divide kar lage. 10, 100, 1000 किती 100 डिवाइड करा आपल्या या ठिकाणी 0.27, 0.12, 0.03 मीटर मध्ये आपल्याला डायमीटर भेटतील. Now there are 2 conditions that we have used in the previous problem. Same conditions we have used here. What are that? Discharges, addition of the discharges. Okay, that is Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to total discharge is given as 0.55 meter cube per second. So here we will get this equation number 1. Then we can use the modified Darcy-Weisbach equation. That is second condition. That is F1 L1 Q1 square divided by 3 D1 raised to 5 is equal to F2 L2 Q2 square divided by 3 D2 raised to 5 is equal to F3 L3 Q3 square divided by 3 D3 raised to 5. Right, this condition we can use. Now in the previous problem there were only 2 pipes. Now here there are 3 pipes. That's why we written here this equation in this form. जर 4 पाइप असतील तर पुढे या ठिकाणी अजून इक्वल करायचं. ठीक आहे. Now here unknowns are 3, equations are 2. Okay, त्या इक्वेशन पण 3 आहेत. किती आहेत इक्वेशन? This is one equation. How many number of equations are there? 2 or 3? 2. या इक्वेशन पासून असं बघितलं तर आपल्याला 2च इक्वेशन दिसतात, पण या इक्वेशन पासून आपण 3 अजून 2 इक्वेशन तयार करू शकत नाही अजून एखादी. सी ह्याची जर मी इक्वेशन एक तयार केली सेपरेट लिहू शकतो ना, ह्याची एक इक्वेशन आणि याची आणि ह्याची एक सेपरेट इक्वेशन लिहू शकतो की नाही. ठीक आहे, म्हणजे ही एक इक्वेशन झाली, ही दुसरी आणि ही तिसरी. म्हणजे देयर आर 3 इक्वेशन्स अँड 3 unknowns. Okay, means now here we can solve this problem. जर असं असेल 2 इक्वेशन आहेत
आणि 3 अननोन आहेत. ठीक आहे, तर आपण ते इक्वेशन आपण सोडू शकत नाही. त्याला आपण काय म्हणतो, इनडिटर्मिनेट इक्वेशन्स. ते आपण सोडवू शकत नाही, वी कॅनॉट सॉल्व्ह. किंवा 3 व्हेरिएबल्स आहेत, 3 अननोन्स आहेत, 2च इक्वेशन आहेत. हा इक्वेशन या ठिकाणी लिहितो ना, 2 इक्वेशन आहेत किंवा 3 इक्वेशन आहेत आणि 4 व्हेरिएबल आहेत, तरी पण आपल्याला सोडवता येत नाही. पण या केसमध्ये आपल्याकडे इक्वेशन किती आहेत, 3 आहेत. दिस इज वन इक्वेशन, मी मागे सांगितल्याप्रमाणे ही एक इक्वेशन आणि ह्याची एक इक्वेशन. सो देर आर 3 इक्वेशन. आता काय करायचं या ठिकाणी, वी हॅव टू इस्टॅब्लिश द रिलेशन बिटवीन Q1, Q2 अँड Q2 अँड Q3. म्हणजे थोडक्यात काय करायचं आहे, आउट ऑफ दिस 3 व्हेरिएबल्स, त्या 3 व्हेरिएबल पैकी 2 व्हेरिएबल आपल्याला उडवून टाकायचे. ठीक आहे, आणि ते कुठल्या तरी एका ह्याच्यामध्ये व्हेरिएबलमध्ये कन्वर्ट करायचे. आयदर कन्वर्ट दिस 2 व्हेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ Q1, म्हणजे ह्या इक्वेशन मध्ये फक्त Q1च असेल, मग आपल्याला ते Q1 फाइंड आउट करता येईल. किंवा या 2 ह्याला तुम्ही Q3 मध्ये कन्वर्ट करा, किंवा या 2 ह्याला तुम्ही Q2 मध्ये कन्वर्ट करा. ओके, इट चॉईस डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, इट डझंट मॅटर हाऊ यू कन्वर्ट, पण आपल्याला ते कन्वर्ट व्यवस्थित केलं पाहिजे. लेट अस से आपण ह्याला Q1 आणि Q3 हे आपण Q2 मध्ये कन्वर्ट करतोय. ठीक आहे, आपल्याला अगोदर ह्या इक्वेशनचा वापर करावा लागेल आणि त्याच्यानंतर ह्या 2 इक्वेशनचा वापर करावा लागेल. ठीक आहे, Q3चं Q2 मध्ये आणि Q1चं Q2 मध्ये कन्व्हर्जन करायचं. आता हे Q1चं Q2 मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आपल्याला इन टर्म्स ऑफ Q2. तर ह्या इक्वेशन आपण अगोदर कन्सिडर करायची. याच्यामध्ये प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हटलं आपल्याला, लेंथ सेम आहेत आणि कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सेम आहे. कॅन वी कॅन्सल दिस टर्म्स हिअर, F2, F1, L1, L2 अँड दिस 3. पुट द व्हॅल्यू ऑफ डायमीटर. आपलं इक्वेशन काय भेटेल या ठिकाणी, Q1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय डायमीटर Q1 D1 ची किती आहे 0.27 रेस टू 5 इज इक्वल टू Q2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय D2 किती आहे 0.12 रेस टू 5. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन भेटली. हे 0.27 इकडे घेऊन जा, म्हणजे आपल्याला Q1 स्क्वेअर इज इक्वल टू काय भेटेल 0.27 डिवायडेड बाय 0.12 रेस टू 5. ओके, किंवा हे कॉमन मध्ये रेस टू 5 लिहिले तरी चालेल, त्या दोन्ही मध्ये कॉमन रेस टू 5 या ठिकाणी असं. आणि हा Q2 चा स्क्वेअर, then you will get some values. Q1 square is equal to something Q2 square. हे असं आपल्याला भेटेल. त्याच्यानंतर काय करायचं, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. Therefore Q1 is equal to in terms of Q2 आपल्याला व्हॅल्यू भेटेल. Do it fast. कॅल्क्युलेटर नाही तुमच्याकडे, बॅग मध्ये ठेवायचं कॅल्क्युलेटर. विदाउट कॅल्क्युलेटर लेक्चरला यायचंच नाही, तर बऱ्याच लेक्चरमध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेटर लागतं. कॅल्क्युलेशन इट मे बी M3 तुमचं सॉम असेल किंवा FM असेल, कॅल्क्युलेटरशी आपल्याला काय करता येत नाही. येस, किती आलं 7.59. हे एक आपल्याला रिलेशन भेटलं. ठीक आहे, आता तसंच या दोन्हीचा वापर करायचा आणि त्याचं रिलेशन फाइंड आउट करायचं. लेट अस से हिअर वी विल राईट, हे कट झालं या ठिकाणी बरं का. हे क्वेश्चन आपण रिपीटेडली लिहिण्याच्या ऐवजी काय करतो या ठिकाणी हे कॅन्सल करून टाकतो. या ठिकाणी हे D3 आणि हे पण कॅन्सल झालं. राहिलं काय या ठिकाणी Q2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय D2 that is 0.12 raised to 5 is equal to Q3 square divided by 0.03 raised to 5. मग आता हे 0.03 इकडे घेऊन जा, आपल्याला या ठिकाणी असं लिहिता येईल Q3 square is equal to 0.035 raised to 5 divided by 0.12 raised to 5 into Q2 square.
Therefore या ठिकाणी बरं Q3 is equal to something in terms of Q2. Yes, anyone has got? .045. Now put these values in this equation number 1. Equation 1 मध्ये काय करायचं आपल्याला Q1 आणि Q3 ची व्हॅल्यू टाकून द्यायची. ठीक आहे, मग इक्वेशन काय आपली 7.59 Q2 प्लस Q2 प्लस Q3 च्या ऐवजी 0.045 Q2 is equal to Q2 is equal to 0.55. ठीक आहे, याची ऍडिशन करायची आता, या तिन्हीची ऍडिशन करा आणि Q2 is equal to फाइंड आउट करा. .0312. Q3 ची व्हॅल्यू तुमची चुकलेली होती काहीतरी 0.03125 आहे Q3 is equal to, so make it correct there. Q3 is equal to 0.03125 Q2. भेटली आहे मला दुसरी व्हॅल्यू वरती बर. आणि Q1 क्लिअर करूया. Q1 is equal to 7.59 हे बरोबर आले इंटू Q2 आणि Q3 is equal to 0.03125 Q2. आता इक्वेशन 1 मध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला ही अशी इक्वेशन भेटते. म्हणजे आपण सिम्प्लिफाय करायचं, आपल्याला Q2 भेटतो, आपल्याला Q1 Q2 Q3 काढायचं आहे, मग त्या इक्वेशन मध्ये टाकून द्यायचं परत. Once you get the value of Q2, what we have to do? We have to put this value of Q2 in this equation to get the Q3 value, as well as in the equation number 2. पाठीमाग आपण इक्वेशन बघितले त्याच्यामध्ये पण ह्या Q3 ची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आपल्याला Q1 ची व्हॅल्यू भेटून जाईल. Check whether you are getting the same values or not by doing calculation. Just don't note down the answers.
Is it over? Yes. Students who are attending online lectures, I want reply from your side. Is there any difficulty? Are you doing the solving the problem? No one is replying. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लेम झाला का सगळ्यांचा सोडवून करायला? थोडं राहिलंय सर. ओके. Q1 is equal to 483.57. 483. Okay. Q2 is equal to 63. Correct. Q3 is equal to 1.99. That is 2 LPS. Correct. Other students, put your answers in the chat box. Those who have got the answers. Okay, is it over? Yes, sir. Okay, now we will move toward the next theory part. So there are few problems more here. You can try at home solving this problem. If you get any kind of difficulty in solving the problems, you can contact me. You can ask me. Okay. So as this unit has become very big, 140 slides are there. So since many days we are attempting, we are learning this unit. So again, 4 units are there that we have to study. So now here, instead of focusing on more solving the problems, we will cover the next theory part. Practice the problems at home. Okay, remaining problems. If you get any difficulties, you can ask me at any time. Okay. Now let us learn the next point. That is siphon. Okay. So what is the meaning of siphon? Anyone? Have you heard this term siphon earlier? सायफन म्हणजे काय ऐकलंय का कोण? सायफन माहिती आहे? प्रॅक्टिकली आपण हा शब्द ऐकलेला पण आहे. काही शेतामध्ये वगैरे आपण सायफनिंग करतो किंवा घरी पण आपण ह्याच्यामध्ये सायफनिंग केलेलं असतं. त्याचं आपल्याला प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन माहिती आहे, पण सायफनिंग का करायचं आणि कसं होतं म्हणजे एक्झॅक्ट करतं काय आपल्याला माहित नसतं. सायफनिंग टाकीमधून वगैरे तेल काढताना सायफनचा वापर करू शकतो आपण. आपल्याकडे जर तेलाची टाकी असेल तर अगोदरच्या काळामध्ये केरोसिन वगैरे यायच्या टाकीमध्ये तसले पिंप असेल, फक्त केरोसिन जर आपल्याला काढायचं असेल तर त्याला आउटलेट वरतीच असतं, फक्त खाली त्याला तोटे वगैरे नसते. ते केरोसिन बाहेर कसं काढायचं? ते काही लोक काय करायचे, ते तोंडाने वडायचे सुरुवातीला, ठीक आहे, आणि एकदा बाहेर आलं की ते खाली सोडायचं, ते ऑटोमॅटिक ते बाहेर पडतं. बरोबर आहे? किंवा दोन्ही टोक जे ते पूर्णपणे भरोसतो त्याला बुडवून ठेवायचं. एक पॅक करायचा, एक आतमध्येच ठेवायचा आणि दुसरा खाली सोडायचा. ओके, जे लेवल आहे लिक्विडची, त्या लिक्विडच्या लेवलच्या पेक्षा खाली त्याचं तोंड पाहिजे आउटलेट, ते ऑटोमॅटिक बाहेर यायला चालू होतं. त्याच्या मागचं काय लॉजिक आहे, कशामुळे बाहेर येत असेल ते? त्या ठिकाणी आपण पंप तर वापरत नाही. विदाउट पंप हे लिक्विड हे आतून बाहेर पडतं.
सायफनचा कन्सेप्ट बऱ्याच ठिकाणी वापरला जातो. काही ठिकाणी तुम्ही युट्यूबवरती जर पाहिला तर कॅनल मधून पाणी काढण्यासाठी पण सायफनचा वापर करतात. कॅनल मध्ये पण आपलं जर पाणी हे करत असेल तर हस्ती पाईप वगैरे असतो त्या टाईपचे फ्लेक्झिबल पाईपचा वापर करून आपण हे करू शकतो, पाणी काढू शकतो विदाऊट पंपचा वापर न करता. फक्त ते स्लोपिंग लाईन वरती असायला पाहिजे. आपलं आउटलेट जे आहे पाण्याचं पाईपचं ते वॉटर लेवलच्या खाली पाहिजे, तरच ते पाणी त्या ठिकाणी वळून येते. काय त्याच्या मागचं लॉजिक रिझन काय, कशामुळे पाणी होत असेल? एअर जात नाही त्याच्यामुळे पण बरोबर आहे. एअर जर गेली तर ते बंद पडतं, बरोबर आहे. पण मग काय आहे नक्की म्हणजे त्याच्या मागचं ऍज अ इंजिनियर आपण त्या ठिकाणी विचार केला पाहिजे. म्हणजे हे आपण जे उत्तर दिलं आता आपण किंवा हे आपल्याला माहिती आहे हे लेमॅनच्या लँग्वेज कॉमन माणूस पण सांगतो त्याच्यामध्ये एअर गेली तर ते बंद पडतं किंवा हे होतं. पण नक्की टेक्निकल टर्म्स मध्ये याचं उत्तर आपल्याला काय सांगता येईल? काय होतं एअर जाते म्हणजे काय होतं नक्की त्याच्यामध्ये? का बंद पडते एअर गेल्यावर? मग ते एअर का निघत नाही? हे अशा ह्याचं सायफनचं एक अप्लिकेशन औरंगाबाद मध्ये आहे. त्या ठिकाणी डॅम वरून कुठून तरी पाणी ते ह्याच्यामध्ये आणलेलं आहे. सायफनचं त्या ठिकाणी अप्लिकेशन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुण्यामध्ये पण कात्रजच्या तलावातून काहीतरी पाणी शनिवार रोडमध्ये आणलेलं त्याचं काहीतरी एक्झाम्पल आहे. म्हणजे सायफन म्हणजे काय असतं नक्की? तर दोन रिझर्वायर जे आहेत, सपोज हा एक रिझर्वायर आहे. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट या ठिकाणी पण रिझर्वायरच असायला पाहिजे असं काही नाहीये, पण एक जनरल अप्लिकेशन किंवा पर्पज मध्ये या ठिकाणी सांगितलं आहे. त्यात दोन रिझर्वायर आहेत, पण या रिझर्वायर मधलं पाणी, या तलावातलं पाणी मला या ठिकाणी खालच्या तलावामध्ये घेऊन जायचं. ओके, ठीक आहे. या ठिकाणी पाऊस भरपूर पडतो, इकडे कमी पडतो, मला इथून इकडे पाणी घेऊन जायचं आहे. आणि पण मध्ये या ठिकाणी टेकडी आहे आणि टेकडीवरून आपण बाय ग्रॅव्हिटी पाणी हे उलट फिरत नाही कधी. एकतर आपल्याला पंप लावा लागेल तर वरती चढवायचं म्हटलं तर ठीक आहे. पण जर आपण सायफनचा वापर केला तर विदाऊट पंप हे पाणी या ठिकाणी कंटिन्युएशन फ्लो मध्ये या ठिकाणी जाऊ शकतं. ठीक आहे. जर या ठिकाणी उंच ह्या वॉटर लेवलपेक्षा हा पार्ट वरती असला तरी, उंच असला तरी, ठीक आहे. तर हे सायफनिंग करताना एक छोट्या लेवलमध्ये आपण काय करतो, मागे सांगितल्याप्रमाणे आपण दोन्ही टोकं पाण्यामध्ये बुडून पाईपचे ते आपण एक सोडून द्यायचा, एक पाण्यामध्ये सोडायचं, तर तसं करतात. पण लार्ज स्केलवरती हे मोठे मोठे पाईप असतात आणि अंतर पण जास्त असतं. त्या केसमध्ये आपण कसं करणार? तोंडाने ओढून नाही चालत. कसं त्या ठिकाणी कसंही करणार? सायफनिंग करणार काय असं तुझ्या कारण? पाणी भरायचं. पण जर इथून आपण पाणी कुठून भरणार? पाणी इथून तर भरता येत नाही. पाणी आपल्याला पाणी इथून भरावं लागेल, बरोबर आहे का? मग या ठिकाणी आपल्याला वॉल प्रोव्हाइड करावं लागेल पाणी भरण्यासाठी. पण मी जर इथून पाणी भरायला लागलो तर पाणी इकडे खाली निघून जाईल ना, इकडून पण निघून जाईल, इकडे पण निघून जाईल. मग काय करता येईल? मला या ठिकाणी आणि या ठिकाणी वॉल बसवावा लागतो, बरोबर आहे. वॉल बंद केल्यानंतरच पाणी आपण हे करू शकतो. मग काय करायचं? इथून पाणी ह्यात बदल चालू करायचं. मग हे पाणी काय लागेल? हे वरती वरती असं भरत येईल. मग कुठपर्यंत भरायचं पाणी? इथं आल्यानंतर सोडून द्यायचं का एवढं? म्हणजे ह्यात एअर शेवटी राहिली. एअर जर राहिली तर पाणी त्या ठिकाणी ठेवत नाही. ते पूर्ण भरवतो या ठिकाणी. हा समिट, याला काय म्हणतो आपण? समिट म्हणतो. हा टॉप मोस्ट जो पॉईंट आहे इट इज कॉल्ड एज, हे सुमित नाही, हे समिट आहे. सुमित म्हणतात ना त्याला. तर हे समिट पर्यंत तिथं पाणी पूर्णपणे भरायचं आहे. याच्यामध्ये अजिबात एअर नसायला पाहिजे. आणि आपण हे ज्यावेळेस पूर्णपणे भरतो त्यावेळेस इथला वॉल हा कम्प्लीट क्लोज करून टाकायचा, बंद करून टाकायचा. आता ही सिस्टीम काय झाली आपली? एअर टाईट झाली, बरं, पूर्णपणे बंद झाली. आणि जर मी इथला वॉल ओपन केला, इथला वॉल ओपन केला, पाणी येईल का खाली? जोपर्यंत मी इकाला ओपन करत नाही तोपर्यंत नाही येणार, बरोबर आहे. मी इकाला वॉल ओपन करेन आणि त्याच्यानंतर परत इथला म्हणजे सांगेन कोणाला तर तिकडे वरती कोण असेल त्यांनी इकाला ओपन केल्यानंतर त्याला सांगेन इथला पण वॉल ओपन करून सायमध्ये. ज्यावेळेस हा ओपन करतो त्यावेळेस हा पण ओपन केला सायमध्ये, तर इथलं पाणी काय लागेल? खाली जायला लागेल, बरोबर आहे. जसं हे पाणी खाली जायला लागतं तसं या ठिकाणी काय व्हायला लागतं? त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला व्हॅक्युम क्रिएट व्हायला लागतो. ओके, व्हॅक्युम क्रिएट होत नाही पण त्या ठिकाणी तशी कंडिशन निर्माण होते व्हॅक्युम क्रिएट व्हायची. व्हॅक्युम म्हणजे काय? व्हॅक्युमला आपण मराठीत काय म्हणतो? निर्वात पोकळी किंवा व्हॅक्युम प्रेशर जे आपण शिकलो. व्हॅक्युम प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह प्रेशर. ओके, म्हणजेच कसला प्रेशर याला म्हणतो आपण? जे आपण प्रेशर डायग्राम आपण शिकलो होतो.
ऍब्सोल्यूट प्रेशर लाईन, त्यानंतर हा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक आहे, ह्याच्यावरती आपण जो प्रेशर मेजर करतो त्याला आपण काय म्हणतो, गेज प्रेशर. ठीक आहे, आणि ह्याच्या खाली जो प्रेशर असतो हा ऍब्सोल्यूट झिरो प्रेशर आहे, आणि ह्याच्या खाली जो प्रेशर असतो त्याला आपण म्हणतो व्हॅक्यूम प्रेशर. म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा जर कमी प्रेशर त्या ठिकाणी असेल, दॅट कॅन बी कॉल्ड एज व्हॅक्यूम प्रेशर. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला, गेज प्रेशर मध्ये आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला झिरो कन्सिडर करतो. त्याच्यावरती ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या वरती जर जास्त प्रेशर असेल तर तो जर आपला पॉझिटिव्ह प्रेशर, आणि जर खाली कमी असेल देन वी कॉल इट एज अ निगेटिव्ह प्रेशर. मग या ठिकाणी निगेटिव्ह प्रेशर क्रिएट होते. ओके, कंडिशन कशी तयार होते, हा प्रेशर जो आहे तो 0 पेक्षा कमी व्हायला लागतो. या ठिकाणी प्रेशर कोणता आहे, सरफेस वरती कोणतं प्रेशर असेल या ठिकाणी, तलाव आहे या ठिकाणी बघा. येस, ऍटमॉस्फेअर प्रेशर. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट. या ठिकाणी प्रेशर काय, कारण याच्यावरती हवा आहे, मग त्या याच्यावरती पडणारा जो प्रेशर आहे दॅट इज कॉल्ड एज दी ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. मग हा या प्रेशरची व्हॅल्यू किती आहे, 0 आहे. या ठिकाणी प्रेशरची व्हॅल्यू किती आहे, मायनस आहे. 0 मोठा आहे का मायनस व्हॅल्यू मोठी असते, सपोज -3 व्हॅल्यू येते या ठिकाणी. ठीक आहे, 0 मोठा आहे का -3 मोठा आहे, 0 मोठा आहे. म्हणजे हा प्रेशर मोठा झाला. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर दॅन दिस प्रेशर, अँड वी नो दॅट जनरली लिक्विड्स फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. पंप मध्ये पण काय होतं, आपण पंप मध्ये आपण प्रेशर क्रिएट करतो, प्रेशर वाढवतो, आणि प्रेशर वाढल्यामुळं त्या ठिकाणी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हे पाणी त्या ठिकाणी फ्लो होतं. ते आपण एका बिल्डिंग मधून दुसऱ्या खालून आपण वरच्या बिल्डिंगच्या पहिल्या मजल्यावरती दुसऱ्या मजल्यावरती आपण पाणी घेऊन जातो. पंप ज्यावेळेस वापरतो त्यावेळेस काय होतं, या ठिकाणी पंप प्रेशर वाढवायचं काम करतो. प्रेशर वाढल्यामुळे हे पाणी या ठिकाणी व्हायला. तसंच या ठिकाणी पण काय होतं, हायर प्रेशर इज दिस प्रेशर आणि लोअर प्रेशर इज दिस प्रेशर. हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हे ऑटोमॅटिक पाणी हे वरती या ठिकाणी व्हायला लागतं. अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी, जरी या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी फोर्स असेल तरी हा पाणी या ठिकाणी उलट्या व्हायला लागतं. आणि ज्यावेळेस एकदा पाणी येतं इथून पुढे मग काय, बाय ग्रॅव्हिटी या ठिकाणी व्हायला लागतं. या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी काम करते. जसं मग हे कंटिन्युएशन फ्लो मध्ये हे कंटिन्युअसली पाणी हे फ्लो व्हायला लागतं. हे कधीपर्यंत फ्लो होतं, जोपर्यंत यातलं पाणी संपत नाही तोपर्यंत, किंवा जोपर्यंत याच्यामध्ये एअर बबल्स क्रिएट होत नाहीत तोपर्यंत, येत नाहीत तोपर्यंत. ओके, एअर लीक जर झाली आणि ह्या समिटच्या ठिकाणी जर एअर येऊन थांबली, इथं जर एअर बबल येऊन कलेक्ट व्हायला लागली, एअर बबल इथं जरी असला तरी एअर बबल इथं नाही थांबत. तो काय होतो, त्याची डेन्सिटी कमी असते, तो इव्हेंच्युअली वरती येऊन या ठिकाणी कलेक्ट होतो. इकडून पण जर एअर बबल तयार झाले असतील तर ते पण इथं वरती येऊन थांबतात. आणि एअर बबल जर आहे तर ते त्या ठिकाणी काय होते, मग डिस्कंटिन्युटी होते. एअर बबल आले म्हणजे काय, त्या ठिकाणी प्रेशर वाढला, बरोबर आहे. ऍटमॉस्फिअर निगेटिव्ह प्रेशर जो होता तो प्रेशर त्या ठिकाणी कमी कमी होत जातो, आणि या ठिकाणी दिस प्रेशर आणि हा प्रेशर सेम व्हायला लागतो. ज्यावेळेस हा दोन प्रेशर सेम होतील त्यावेळेस पाणी या ठिकाणी जाणारच नाही, बरोबर आहे, स्टॉप होऊन जाईल. त्या केसमध्ये पाणी या ठिकाणी स्टॉप होऊ शकतं, किंवा आपण बंद केलं तर, वॉल जर बंद केला आपण त्या केसमध्ये पाणी या ठिकाणी स्टॉप होऊ शकतं. ठीक आहे, तर हा जो पाईप असतो 2 रिझर्वायरला करणारा, या पाईपला आपण म्हणतो सायफन पाईप. ठीक आहे, ही जी ऍक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड एज द सायफनिक ऍक्शन. ह्या समिट हा टॉप मोस्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द समिट. त्याची लेफ्ट विंग जी आहे इट इज कॉल्ड एज द इनलेट लेग, म्हणजे जिथून पाणी आतमध्ये शिरतं दॅट इज कॉल्ड एज द इनलेट लेग. जिथून पाणी बाहेर पडतं दॅट हा पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज द आउटलेट लेग. ठीक आहे, आणि या ठिकाणी देर इज अ लिमिट मॅक्झिमम. आता आपण हे प्रेशर डायग्राम आपण जी बघितली होती, दिस इज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज द प्रेशर 0. इथून जर आपण असं खाली चाललो तर ही व्हॅल्यू कुठपर्यंत आपण मॅक्झिमम जाऊ शकतो, ऍब्सोल्यूट 0 प्रेशर पर्यंत आपण जाऊ शकतो. ठीक आहे, मग ऍब्सोल्यूट 0 प्रेशरची व्हॅल्यू किती आहे, आपल्याला माहिती आहे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची व्हॅल्यू किती आहे, 10.23 मीटर ऑफ वॉटर. ओके, जर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वॉटर जर आपण ही व्हॅल्यू आपण पकडली आणि या ठिकाणी व्हॅल्यू किती आहे 0 पाहिजे आपल्याला, तर आपल्याला हे खाली काय करावं लागलं, आपल्याला मायनस एक व्हॅल्यू करत जावं. या ठिकाणी 10.23 म्हणतो आपण, पण गेज प्रेशर मध्ये आपण किती धरतो, याला 0 कन्सिडर करतो, बरोबर आहे. म्हणजे 0 मधून आपल्याला उलट 10.23 खाली जावं लागेल, म्हणजे -1 -2 -3 असं. ऍब्सोल्यूट 0 कधी येईल, ज्यावेळेस -10.23 मीटर ऑफ वॉटर प्रेशर ज्यावेळेस भेटेल त्यावेळेस हे ऍब्सोल्यूट 0 प्रेशर त्या ठिकाणी आपल्याला भेटतं. आणि या ठिकाणी जो प्रेशर आहे निगेटिव्ह प्रेशर, हा जर एक ठराविक व्हॅल्यूच्या खाली गेला, ओके, या व्हॅल्यूला जायच्या आधीही सपोज 9 पर्यंत गेला, तर या ठिकाणी काय लागतं, ह्या निगेटिव्ह प्रेशर मध्ये
त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह असलेले जे ऑक्सिजनचे पार्टिकल असतात, आपले एअरचे पार्टिकल असतात, डिझॉल्व्ह ऑक्सिजन असेल किंवा कार्बन डायऑक्साईड असेल, ते बाहेर पडायला चालू होतात. ठीक आहे, आणि ते बाहेर पडून या ठिकाणी कलेक्ट व्हायला लागतात, कारण सगळ्यात निगेटिव्ह प्रेशर इथंच असतो. ओके, मग हे या ठिकाणी वेपर्स म्हणा किंवा याच्यामध्ये कन्व्हर्जन व्हायला लागतं. एअर्स वॉटरचं वॉटर वेपर्स मध्ये वगैरे कन्व्हर्जन होऊ शकतं. आणि वॉटर वेपर इज नथिंग बट गॅस, राईट. या ठिकाणी जर गॅस तयार झाला तर मग ते पाण्याचा डिस्कंटिन्युटी या ठिकाणी होते. त्यामुळं जो पाण्याचा जो प्रेशर आहे तो जनरली हा -7.6 मीटर याच्या खाली गेला नाही पाहिजे. ओके, इथला जो प्रेशर आहे, समिट मधला जो प्रेशर आहे, इट शुड नॉट फॉल बिलो, हे 7 पॉईंट या ठिकाणी कुठेतरी पॉईंट असेल तो -7.6 मीटर याच्या खाली नाही गेला पाहिजे. म्हणजे -7.7 हा प्रेशर या ठिकाणी असायला नाही पाहिजे, व्हायला नाही पाहिजे. जर तो झाला तर त्या ठिकाणी एअर बबल वाढण्याची किंवा निर्माण होण्याची शक्यता त्या ठिकाणी वाढते आणि पाण्यामध्ये डिस्कंटिन्युटी येऊ शकते. सो दिस वॉज द थिअरी अबाउट दिस. त्याची आपण डेफिनेशन या ठिकाणी लिहून घेऊयात. सो राईट ऑन देअर. टायटल या अगोदर डायग्राम काढा. सायफन draw this diagram and this definition. A siphon is a long bent pipe employed for carrying water from a reservoir at a higher level to the another reservoir at lower level when two reservoirs are separated by a hill or high level ground in between, as shown in figure. A siphon is a long bent pipe employed for carrying water from a reservoir at a higher elevation to another reservoir at a lower elevation when the two reservoirs are separated by a hill or high level ground in between.
च्या अगोदरच्या लेक्चर्स मध्ये आपण टोटल एनर्जी लाईन आणि हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन हे आपण शिकलो होतो. सो व्हॉट इज टोटल एनर्जी लाईन? कोण सांगेल? तर आपण TEL म्हणतो आणि दुसरी आहे HGL. So what are the heads available here and what are the heads here? TL मध्ये कोणकोणते हेड असतात? प्रेशर हेड प्लस कायनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, right? हा सर डेटम हेड. And here HCl वेलोसिटी हेड फक्त नसतो, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड. करेक्ट. प्रेशर हेड अँड डेटम हेड हे फक्त दोनच असतात, त्याच्यामध्ये वेलोसिटी हेड नसतो. ठीक आहे. त्याच हेडला दुसरं एक नाव काय आहे? इझोमेट्रिक हेड, राईट? isometric head. So here between these two tanks, reservoirs, how we can draw the line of TEL and HGL? आता या ठिकाणी पाईपचे डायमीटर बदलत नाहीये, ठीक आहे, but there is a decrease in the pressure. So how we can draw the total energy line and hydraulic gradient line? त्याची स्टार्ट कुठून असेल? या ठिकाणी. ओके. एंड कुठं असेल? या ठिकाणी. तर याला चिटकून असलेली जी लाईन असेल किंवा याच्यापेक्षा थोडी वरती, कारण हे जे लेवल दाखवते दिस इज द पिझोमेट्रिक लेवल्स, म्हणजे आपली जी हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन जी आहे ती हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन आपल्याला अशी दाखवता येईल, अशी फॉलो होत गेली. टोटल एनर्जी लाईन ही थोडी वरती असेल. बाय हाऊ मच अमाऊंट? ते वरती का घेतोय आपण? कारण व्हेलॉसिटी हेड आपण याच्यामध्ये ऍड केला तर तो या ठिकाणी ऍड होईल. दिस डिस्टन्स इज नथिंग बट इट इज v²/2g, दॅट इज व्हेलॉसिटी हेड. आणि इथं आल्यानंतर ही हेड जो आहे तो या ठिकाणी हे होतो ऍट दिस पॉइंट. सो दिस इज द टोटल एनर्जी लाईन and this is the hydraulic gradient line. These two lines will be parallel as the pipe is uniform here, right? Now you can note down this sentence here. What is the meaning of C? The point C, which is at the highest of the siphon, is called as the summit. MCQ मध्ये प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. At summit, what will be the pressure? Theoretically, the pressure at C may be reduced up to -10.3. Theoretically पर्यंत जायला पाहिजे, ठीक आहे, बट तसं ऍक्च्युअली होत नाही. का होत नाही? तर त्या ठिकाणी कितीपर्यंत प्रेशर डिक्रीज होतो? -7.6. राईट डाऊन दिस व्हॅल्यू. दिस इज इम्पॉर्टंट. So in examination, the question may become MCQ type here on this particular point. And 7.6 meter of water or 2.7 meter of water absolute. म्हणजे जर आपण खालून मोजलं तर, ओके, हायड्रो हे जे आपलं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची लाईन आहे तिथून खाली मोजलं तर मायनस मध्ये, पण ऍब्सोल्यूट प्रेशर पासून वरती मोजलं तर प्लस मध्ये, बरोबर आहे. समेशन 10.3 यायला पाहिजे, पण वरून आपण कुठपर्यंत जाऊ शकतो? खाली 7.6 पर्यंत. मग राहिलं खाली किती शिल्लक? राहिलं किती खाली? 2.7 मीटर ऑफ वॉटर ऍब्सोल्यूट, म्हणजे ऍब्सोल्यूट प्रेशरच्या टर्म्स मध्ये. हे लक्षात आलं पाहिजे आपल्याला. या दोन्हीची ऍडिशन केली तर किती येते? 10.3 मीटर ऑफ वॉटर. हे पूर्ण थेरी लिहून द्यायची गरज नाहीये. झालं सगळ्यांचं? आता याच्यावरती बेस आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. व्हॉट इज एच? एच इज नथिंग बट हे फ्री लिक्विड सरफेस
अपर रिझर्वायरची फ्री लिक्विड सरफेस ते समिटचा हायेस्ट पॉइंट त्यातला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स इज नथिंग बट इट इज एच. सायफनचे यूज काय आहेत त्याच्याबद्दल या ठिकाणी दिलेलं आहे. टू कॅरी the water from one reservoir to the another reservoir separated by a hill or ridge. त्यासाठी आपल्याला सायफन वापरता येईल. To take out the liquid from a tank which is having any outlet, not having any outlet. जर एखाद्या टँकला आउटलेटच नसेल तर त्या केसमध्ये आपण सायफनचा वापर करून लिक्विड बाहेर काढू शकतो. To empty a channel not having with any outlet sluice. एखाद्या चॅनल मध्ये पाणी काढायचं आपल्याला पण त्याच्यात जर आउटलेटच नसेल, आउटलेट स्लूस वगैरे जर नसेल, पाईप नसेल पाणी काढण्यासाठी, तर त्या केसमध्ये सायफनचा वापर करून आपण पाणी बाहेर काढू शकतो. These are the applications of siphon. Now here let us solve one problem based upon this siphon. So write down the problem. So you will be having query that आपण फक्त या ठिकाणी त्याची थेअरी शिकलो, त्याचं डेरिव्हेशन वगैरे काय नाहीये, तर आपण जे आतापर्यंत जे कन्सेप्ट शिकलो तेच फक्त या ठिकाणी वापरायचे. There is nothing new here that we are going to apply in solving the problem, right? So note down the problem. A siphon of diameter 200 mm a siphon of diameter 200 mm connects two reservoirs having a difference in elevation of 20 meter जे अपर रिझर्वायर आणि लोअर रिझर्वायर त्या दोन्ही मधला डिफरन्स त्यांनी दिलेला आहे. आता हा रिझर्वायर मधला डिफरन्स दिला म्हणजे आपल्याला काय दिले त्यांनी, याच्या अगोदर आपण जे प्रॉब्लेम सोडवले त्याच्यामध्ये आपण रिझर्वायर मधला डिफरन्स म्हणजे काय काय कन्सिडर करतो आपण, एच हेड लॉस. ओके, एच ची व्हॅल्यू म्हणजे टोटल हेड लॉस जो आहे दॅट इज किती, त्या ठिकाणी 20 मीटर. किती लॉस होईल तिथून, जो पॉइंट आपण ए लिहिलेला आहे दॅट इज सरफेस ऑफ द रिझर्वायर ए, आणि बीचा जो सरफेस आहे त्या दोन्ही मध्ये जेवढी हाईट आहे तेवढाच त्या ठिकाणी हेड लॉस होईल. बरोबर आहे, कारण वरून पाणी तिथपर्यंतच येणार आहे आणि ते पण पाणी स्टेबल आहे, ते पण पाणी त्या ठिकाणी स्टेबल आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणचा हेड आणि इथला हेड ह्या दोन्हीतला जर डिफरन्स काढला आपण तर दॅट विल बी दी टोटल हेड लॉस. जर मायनर लॉसेस आपण निग्लेक्ट केले तर त्या लॉसला आपण काय म्हणू शकतो, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, एचएफ पण आपण त्या ठिकाणी त्याला म्हणू शकतो. So next write down there the length of the siphon is 500 meter. The length of siphon is 500 meter and summit is 3 meter above the water level in upper reservoir. पाइप ची लेंथ दिली आहे सायफन ची 500 मीटर आणि काय सांगितले, समिट पॉइंट सी is above the water level in the upper reservoir. वरचा रिझर्वायर ची जी लेवल आहे त्याच्यापेक्षा 3 मीटर वरती पॉइंट सी आहे. टू स्टॉप. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ पाइप फ्रॉम अपर रिझर्वायर, the length of pipe from upper reservoir to the summit is 100 meter. Is 100 meter. त्याला काय म्हणायचं, इनलेट लेग. त्याची लेंथ आहे 100 मीटर. फुल स्टॉप. डिटरमाइन द डिस्चार्ज. डिटरमाइन the discharge through the siphon.
काय विचारलं आपल्याला? डिस्चार्ज काढायचं आहे, सायफन मधून वाहणारा डिस्चार्ज. डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रू द सायफन अँड ऑल्सो प्रेशर ऍट समिट. समिट म्हणजे पॉइंट सी च्या ठिकाणी प्रेशर किती असेल? इट मे बी निगेटिव्ह व्हॅल्यू, बट हाऊ मच इट इज दॅट वी नीड टू फाइंड आउट. फुल स्टॉप. निग्लेक्ट मायनर लॉसेस. या ठिकाणी आपल्याला मायनर लॉसेस काय करायचे? निग्लेक्ट करायचे. हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनचा फक्त फॉर्म्युला पाहिजे. फुल स्टॉप. द कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन F is equal to 0.005. कोएफिशियंट फ्रिक्शन दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण या ठिकाणी कोणता फॉर्म्युला वापरणार? डार्सी-वेसबॅक इक्वेशन. ठीक आहे. कोएफिशियंट ह्याच्यामध्ये फ्रिक्शन मध्ये आपण दोन फॉर्म्युले पाहिले हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन मध्ये. एक म्हणजे डार्सी-वेसबॅक इक्वेशन आणि दुसरा चेझिस इक्वेशन. V is equal to अंडर रूट ऑफ C into अंडर रूट ऑफ काय 2Z नाही लिहिलं बर अंडर रूट ऑफ 2ZH. So okay, let us write down the given things and draw the diagram. given जे दिलेलं आहे ते लिहून घ्या प्रॉब्लेम मध्ये. diameter of siphon दिलेली आहे, small d is equal to 400 mm, convert that to meter, 0.2 meter. difference in the level of two reservoirs. Capital H is equal to 20 meter. हे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं नाही, पण तुम्ही दाखवू शकता. कसं दाखवणार ते? ही लाईन अशी इकडे एक्सटेंड करा अशी डॉट डॉट डॉट, आणि हे या ठिकाणी कसं दाखवा? कॅपिटल H is equal to 20 मीटर. हा या ठिकाणी दाखवले त्यांनी. Length of siphon, height of the summit from the upper reservoir, small h is equal to 3 meter. डिस्चार्ज करायचं सोपं आहे खूप. याच्यामध्ये दोन गोष्टी करायच्या आपल्याला. याच्यामध्ये डिस्चार्ज एक काढायचा आहे आणि समिटच्या ठिकाणी प्रेशर किती आहे तो एक काढायचा आपल्याला. ऍट पॉइंट सी व्हॉट इज द प्रेशर, दॅट टू थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट. आता आपल्याला जर डिस्चार्ज काढायचं असेल सगळ्यात अगोदर तर कोणता फॉर्म्युला वापरणार? विच फॉर्म्युला यू विल यूज? वी कॅन गो फॉर विच फॉर्म्युला? डार्सी-वेसबॅक इक्वेशन किंवा मॉडिफाइड डार्सी-वेसबॅक इक्वेशन आपण या ठिकाणी वापरू शकतो. व्हॉट इज द इक्वेशन? मॉडिफाइड डार्सी-वेसबॅक इक्वेशन HF is equal to FL(Q square) divided by 3 d raised to 5. We can take the help of this equation. What is H? आता या ठिकाणी HF किंवा H आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो, कारण हा H is nothing but it is HF. मायनर लॉसेस आपण निग्लेक्ट केलेत म्हणजे हा H म्हणजे काय असणार? आपला HF असणार आहे, बरोबर आहे. या ठिकाणी HF is equal to 20 मीटर टाकून देणार आहोत आपण. F ची व्हॅल्यू आहे, F ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी लिहा 0.005 इंटू लेंथ 100 इंटू Q स्क्वेअर, हे डिस्चार्ज आपल्याला काढायचं आहे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू D ची पॉवर किती आहे? 0.2⁵ इज इक्वल टू HF किती आहे? 20. आता इक्वेशन मध्ये एकच अननोन आहे, दॅट इज Q स्क्वेअर. सो फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ Q बाय सिम्प्लिफाइंग इट. ओके, याच्यामध्ये कदाचित वेगळ्या पद्धतीने सोडवलेलं असेल बुक मध्ये. आता या ठिकाणी त्यांनी बर्नौलीज इक्वेशन वापरून हा प्रॉब्लेम सोडवण्याचा हे केलेला आहे. बट यू सॉल्व बाय युजिंग दिस इक्वेशन अँड लेट अस चेक वेदर आवर आन्सर अँड देअर आन्सर्स आर सेम ऑर नॉट. सर लेंथ कोणती घ्यायची? टोटल लेंथ ऑफ द पाईप, कारण हेड लॉस हा टोटल लेंथ मध्ये झालेला आहे ना. टोटल लेंथ दिली का प्रॉब्लेम मध्ये? आपल्याला दिलेली आहे कॅपिटल L. लेंथ ऑफ सायफन ही घ्यायची. 100
100 फक्त इथपर्यंत झालं. आपण हेड लॉस किती आहे? 20 मीटर. कुठून कुठपर्यंत आहे? हे इथून ते इथपर्यंत हा 100 मीटर 20 मीटरचा हेड लॉस आहे. म्हणजे आपल्याला पाईपची लेंथ ही पूर्ण घ्यावी लागेल. किती आहे लक्षात? कारण एवढी जर आपण घेतली तर एवढ्याच ह्याच्यामध्ये कोएफिशियंट ऑफ जो फ्रिक्शन हे झालेला आहे एवढाच आपल्याला भेटेल. या पाईपमध्ये जो होणारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आहे तो निग्लेक्ट होईल. त्यामुळे टोटल लेंथ आपल्याला पाईपची त्या ठिकाणी घ्यावी लागेल टू फाइंड आउट दिस HF इज इक्वल टू 20 हे आपण घेतलं. सर तुम्ही सिम्प्लिफाईड तिथे 100 लिहिले 500 लिहायचं. हा का कुठं इथे L हा राईट दॅट मिस्टेक इज देअर. सो करेक्ट इट. टोटल लेंथ घ्यायची आपल्याला बरं का या ठिकाणी. कॅपिटल L घ्यायचं आहे. टोटल लेंथ ऑफ द सायफन दॅट इज 500 मीटर. Solve this and tell me the answer value of Q. ही मेथड एकदम तुम्हाला शॉर्टकट मेथड सांगितली मी. जर आपण बुकच्या मेथड प्रमाणे गेलो तर आपल्याला नंबर ऑफ स्टेप्स त्या ठिकाणी वाढतील. त्या ठिकाणी बर्नॉलिस थेरम वापरलेली आहे. अप्लाइंग द बर्नॉलिस इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 and 2 किंवा सेक्शन बिटवीन पॉईंट A and B असं म्हटलेलं आहे. पॉईंट A and B म्हणजेच हा सरफेस आणि हा सरफेस या दोन सरफेसच्या मध्ये आपल्याला बर्नॉलिस इक्वेशन वापरायचे. व्हॉट इज द बर्नॉलिस इक्वेशन? त्या ठिकाणी नोटेशन A आणि B वापरावे लागतील. HPA अपॉन रो Z प्लस VA स्क्वेअर अपॉन 2Z प्लस ZA इज इक्वल टू PB अपॉन रो Z प्लस VB स्क्वेअर अपॉन 2Z प्लस ZB. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन वापरावं लागेल. प्लस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम A to B. Okay, in the chat box, Mayuri has got the answer 0.0876 meter cube per second. And if you convert that in liter per second, then you will get the answer. See, या ठिकाणी डिस्चार्ज त्यांनी दिलेलं लिटर पर सेकंड मध्ये किती दिलेलं आहे? 87.9. ओके, आणि तुम्ही जो उत्तर काढलेला आहे ते किती आलेला आहे? डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू 0.0876 हे मीटर क्यूब पर सेकंड आले. त्याला जर आपण 1000 ने गुणलं तर आपलं उत्तर कशामध्ये येईल? लिटर मध्ये येईल. ओके, लिटर पर सेकंड. 1 2 3 हे 3 पॉईंट येत जातील म्हणजे 87.6 लिटर पर सेकंद हे आपलं उत्तर येईल. या ठिकाणी 87.9 आलेलं आहे, तुमचं 87.6 आलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपलं उत्तर सेम आलं. म्हणजे बाय युजिंग दिस मेथड और यू कॅन यूज अनदर मेथड. जर आपण डार्सी-विसबेक इक्वेशन वापरली तर त्या ठिकाणी आपल्याला उत्तर जे आहे ते आपल्याला ते सेम भेटतं, पण नंबर ऑफ स्टेप्स या ठिकाणी वाढतील. ठीक आहे, आणि काय केले डार्सी-विसबेक इक्वेशन वापरली हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करून सांगेन ते कसं आपण या पद्धतीने सोडवायचं. बट बिफोर दॅट सॉल्व बाय दिस मेथड अँड राईट डाऊन युअर आन्सर्स. दोन्हीचा एकच अर्थ होतो, आपण डायरेक्टली इक्वेशन वापरली. Yes, everyone got the answer? झालं फक्त सगळ्यांच 87.1. कशामुळे आलं बरं तसं? नंबर ऑफ डेसिमल्स जास्त द्यायचे बरं कसे तरी. ह्यांचं बघा उत्तर एक्झॅक्ट बऱ्यापैकी वाढ 0.876 झाले. शुभम मुर्मुटे
Okay, now let us see this method they have given. Note down the answers. See, applying Darcy-Weisbach this Bernoulli's equation between section that point A and B, we have got this equation. Actually, this modified equation आहे बरं का हे जे Darcy-Weisbach आपले Bernoulli's equation आहे हे modified Bernoulli's equation जे आपण शिकलेलो आहोत. Bernoulli's equation च्या नंतर काय इक्वेशन होती आपली P1 upon rho g plus V1 square upon स्लाइड दिसत नाही का? क्वेश्चनची स्लाइड दिसते. क्वेश्चनची दिसते तुम्हाला स्लाइड. मग मी तुम्हाला लिहिलेलं दिसलं का नाही काय मागाशी? हा मगाशी दिसत होतं लिहिलेलं. असं कसं काय होतं प्रॉब्लेम? कालपासून क्लासमध्ये बसलेले प्रॉब्लेम होते असं. आता दिसते. तर हे मॉडिफाईड बर्नौलीज इक्वेशन आहे. त्या इक्वेशन मध्ये प्लस HF आपण ऍड करतो. कारण बर्नौलीज इक्वेशन जे आहे बर्नौलीजने ज्यावेळेस इक्वेशन डिराईव्ह केली त्याने वेगवेगळे अझम्पशन्स केले आणि त्या अझम्पशन्स मध्ये किंवा स्टेटमेंट मध्ये त्याचं अझम्पशन आहे की लिक्विड इज आयडियल. ओके, लिक्विड इज हॅव्हिंग नो विस्कोसिटी, म्यू इज इक्वल टू 0 असं त्यांनी म्हटलेलं. पण इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस देर इज नो आयडियल फ्लुइड. प्रत्येक फ्लुइडला काहीतरी विस्कोसिटी असते आणि ज्यावेळेस विस्कोसिटी त्या ठिकाणी एखाद्या लिक्विडला असते त्यावेळेस ते लिक्विड ज्यावेळेस फ्लो होतं त्यावेळेस त्या ठिकाणी हेड लॉस होतो. ओके, and that head loss we represented by head loss due to friction HF, right? मग तो जर आपण ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये बर्नौलीज इक्वेशन वापरायची म्हटलं तर त्याच्यामध्ये आपण मॉडिफिकेशन करतो आणि ती मॉडिफाईड इक्वेशन जी केलेली असते आपण त्याला म्हणतो मॉडिफाईड बर्नौलीज इक्वेशन. व्हॉट इज दॅट मॉडिफाईड बर्नौलीज इक्वेशन? P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 that is total head at section 1 is equal to P1 upon rho g plus P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2 plus हा जरा टोटल हेड ऍट सेक्शन 2 प्लस याच्यामध्ये आपण HF हा फॅक्टर एक ऍड करतो आपण. ठीक आहे, कारण इथून सेक्शन 1 मधून ज्यावेळेस सेक्शन 2 मध्ये पाणी जातं त्यावेळेस त्याचा टोटल हेड जो आहे तर टोटल हेड मध्ये लॉस होतो. ठीक आहे, सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 तो जो लॉस आहे दॅट लॉस इज कॉल्ड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. हा कशामुळे होतो तर विस्कोसिटीमुळे होतो. मग हे दोन आपल्याला जर इक्वेट करायचे असतील तर मी जर घेतला टोटल हेडच फक्त इक्वेट केला याला तर हे इक्वेट नाही होणार कारण ही व्हॅल्यू लहान असणार आहे आपण, कारण हेड लॉसमुळे या ठिकाणी ही व्हॅल्यू कमी झालेली आहे. मग हे मला इक्वेट करायचे असतील तर मग त्याच्यामध्ये मला हेड लॉस पण त्या ठिकाणी ऍड करावं लागेल. राईट, हेड लॉस ज्यावेळेस मी ऍड करतो त्यावेळेस हे ह्याच्या बरोबर येतो. तर ती मॉडिफाईड डार्सी-वेइसबॅक इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी वापरायला पाहिजे, ती या ठिकाणी वापरलेली आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये दिस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज नथिंग बट इट इज HF. ओके, त्याच्याऐवजी त्यांनी असं लिहिलेलं आहे. अँड दिस HF डार्सी-वेइसबॅक इक्वेशन आपल्याला हे असं लिहिता येईल किंवा या इक्वेशनच्या ऐवजी आपण वी कॅन यूज द मॉडिफाईड डार्सी-वेइसबॅक इक्वेशन FLQ स्क्वेअर अपॉन 2GD. हे आपण असं पण या ठिकाणी लिहू शकतो. नॉट 2GD, FLQ स्क्वेअर अपॉन 3 into 10⁵. हे पण आपण या ठिकाणी याच्या ऐवजी लिहू शकतो. ठीक आहे, हे इक्वेट केलं. मग हे 0 का आलं? हे या ठिकाणी 0 का आलं? नंतर हे पण 0 या ठिकाणी घेतलेलं आहे, हे पण या ठिकाणी 0 घेतलेलं आहे. कोण सांगेल? Atmospheric pressure, correct. PA upon rho g is nothing but it is the pressure head at the surface of the liquid. हा जो रिझर्वायर आहे रिझर्वायरचा सरफेस या ठिकाणचा प्रेशर इज नथिंग बट PA. पण या ठिकाणी प्रेशर किती आहे? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. पण गेज प्रेशर मध्ये आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला काय कन्सिडर करतो आपण? 0. त्यामुळे हा प्रेशर जो आहे किंवा ह्या ठिकाणचा प्रेशर हेड हा झाला 0. तसंच या ठिकाणी जो रिझर्वायर आहे या ठिकाणी पण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे त्यामुळे इथला पण प्रेशर हेड जो आहे तो काय झाला? 0 झाला. ठीक आहे, त्यानंतर VA स्क्वेअर अपॉन 2G हे पण 0 आणि हे VB स्क्वेअर अपॉन 2G हे पण 0. हे कशामध्ये असेल? काय करणार असेल? वेलोसिटी VA इज नथिंग बट या ठिकाणची वेलोसिटी बरं का. हा जो लिक्विड आहे या लिक्विडची आता मुवमेंट कोणत्या डायरेक्शन मध्ये होईल? हे असं लिक्विड मूव्ह होईल का असं वरून खाली असं मूव्ह होईल? आणि या ठिकाणी खालून वरती मूव्ह होईल का असं हॉरिझॉन्टली व्हर्टिकली काय कसं लिक्विड मूव्ह होईल? व्हर्टिकली मूव्ह होणार. व्हर्टिकली मुवमेंट होणार, बरोबर आहे. कारण पाण्याची लेवल एकतर वर खालीच होणार ना. या रिझर्व्ह मध्ये खाली जाईल, या रिझर्व्ह मध्ये वरती जाईल, बरोबर आहे. मग हे व्हर्टिकल मुवमेंट झाली त्याच वेळेस त्या ठिकाणी आपण त्याची व्हेलॉसिटी करणार ना.
व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट इट इज द डिस्टन्स पर युनिट टाइम. ठीक आहे. मग ह्या रिझर्वायरचा जो एरिया आहे तो खूप मोठा असतो ऍज कम्पेअर टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाईप. या पाईप मधली जी व्हेलॉसिटी आहे, ठीक आहे, या पाईप मधून वाहणाऱ्या लिक्विडची जी व्हेलॉसिटी आहे आणि ही व्हेलॉसिटी आपण कम्पेअर करू शकतो का? ही व्हेलॉसिटी खूप जास्त असते, पण या ठिकाणी ही जी मुवमेंट आहे, हे डिस्टन्स आहे, हे खूप कमी असतं त्या ठिकाणी. पर सेकंड मध्ये जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर हे MM मध्ये पण असू शकतं. ओके, 1 mm पर सेकंड. म्हणजे MM मध्ये जर आपण काढलं 10⁻³ मीटर पर सेकंड ही त्याची व्हेलॉसिटी येऊ शकते. एका सेकंदामध्ये जर 1 mm जर त्या ठिकाणी लिक्विडची लेवल कमी होत असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी किती झाली? 10⁻³ मीटर पर सेकंड. पण या ठिकाणी जो लिक्विड फ्लो होतो त्याची व्हेलॉसिटी असू शकते 10 मीटर पर सेकंड. ह्याचं जर कम्पॅरिझन आपण केलं तर ही व्हॅल्यू नियरली 0.001 मीटर पर सेकंड. ही व्हेरी निग्लिजिबल व्हेलॉसिटी. त्यामुळं हे आपण या ठिकाणी व्हेलॉसिटी 0 कन्सिडर केली. याची जेवढी व्हेलॉसिटी आहे तसंच या ठिकाणी पण तोच लो आपण वापरू शकतो. त्यामुळे याची पण व्हेलॉसिटी जी आहे इट इज टेकन ॲज 0. ह्या पार्ट कट झाला, हा ठीक आहे. राहिलं काय याच्यामध्ये? राहिला ZA आणि ZB आणि हा HF. ठीक आहे. ZA minus ZB is equal to HF. And what is ZA minus ZB? That is nothing but 20. या ठिकाणी जर आपण आलो, ZA is nothing but it is the datum head. हा datum head इथला. This is ZA आणि हा झाला ZB. ओके, हा datum head. या ठिकाणी datum कुठे जर खाली असेल असा, त्याच्यापासून याची हाईट दॅट इज ZA, त्याच्यापासून याची हाईट दॅट इज ZB. ठीक आहे. हे जर आपण केलं तर इथपर्यंतची हाईट कॉमन असणार आहे या दोन्ही पाईपसाठी, बरोबर आहे. त्याला आपण म्हणूया X, त्याची हाईट X. ठीक आहे. मग ZA ची हाईट किती झाली? मग ZA इज इक्वल टू किती झालं हाईट? ही X प्लस 20. ZB ची हाईट किती आहे? ओनली X. ZA मायनस ZB जर मी केलं तर काय होईल? X प्लस 20 मायनस X. X कडे जर राहिलं किती मग? 20. ओके. त्यामुळं ZA मायनस ZB जर आपण केलं तर आपल्याला या ठिकाणी किती भेटतं? 20. ते 20 इज इक्वल टू काय या ठिकाणी? HF. अँड व्हॉट इज HF? HF इज नथिंग बट दिस डायरेक्ट इक्वेशन. मग याच्यावेळी एवढं सगळं रामायण करण्यापेक्षा आपण डायरेक्टली काय केलं? मॉडिफाईड डायरेक्ट इक्वेशन मगाशी आपण वापरली. दॅट इज आयदर हे इक्वेशन पण आपल्याला काय भेटेल? जर आपण ही इक्वेशन वापरली तर आपल्याला अगोदर व्हेलॉसिटी भेटते सिम्प्लिफाय केल्यानंतर. हे 20 आपण जर टाकलं तर आपल्याला व्हेलॉसिटी भेटते. ही व्हेलॉसिटी भेटल्यानंतर त्याचा सायफनचा जो पाईप आहे त्याची जी डायमीटर आहे त्याचा आपण त्याच्यापासून आपला एरिया भेटेल. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सायफन पाईप मल्टिप्लाइड बाय द व्हेलॉसिटी. ओके, मग आपल्या या ठिकाणी डिस्चार्ज भेटतो. ओके, एवढं सगळे ह्या स्टेप या ठिकाणी करावं लागतं. आपण त्याच्याऐवजी काय केलं? डायरेक्टली HF इज इक्वल टू FL² अपॉन 2G3 ही इक्वेशन वापरली आणि त्या ठिकाणी उत्तर काढलं. तर हे अशा पद्धतीने आपण रीतसर म्हणजे एकदम बाय स्टेप आपण असं या ठिकाणी सोडवू शकतो. हे झालं डिस्चार्ज. हा झाला अर्ध उत्तर झालं आपल्या प्रॉब्लेम. सो हा प्रॉब्लेम आपला त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. अजून काय विचारलं आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये? नाही. प्रेशर ॲट सी. प्रेशर ऍट द समिट. ओके, समिटच्या ठिकाणी प्रेशर किती आहे तो आपल्याला काढायचा आहे. मग ते जर आपल्याला प्रेशर काढायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी परत बर्नॉलीज इक्वेशन आपल्याला वापरायचे आहे. ओके, बट नाव हिअर नॉट बिटवीन A अँड B बट बिटवीन A अँड C. त्या दोन्हीच्या मध्ये आपल्याला बर्नॉलीज इक्वेशन आपल्याला वापरायचे. ओके, अप्लाइंग बर्नॉलीज इक्वेशन टू पॉइंट A अँड B. ओके, निग्लेक्टिंग मायनर लॉसेस. परत या ठिकाणी इक्वेशन अप्लाय करा. या ठिकाणी अप्लाइंग बर्नॉलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट A अँड C. वी हॅव रिटन दिस इक्वेशन. नाव या ठिकाणी हा जो लेवल आहे वॉटर लेवल डेटम, ह्यालाच आपण डेटम कन्सिडर करायचं. ओके, इथूनच हाईट आपण वरती मेजर करणार आहे. असं आपण जर आपण कन्सिडर केलं तर याची ZA ची व्हॅल्यू काय होईल? 0. ओके, इथून आपण वरती मेजर करत जाणार आहे. आणि ZC ची व्हॅल्यू काय असेल? 3. ओके, ZC ची व्हॅल्यू असेल 3, ZA ची व्हॅल्यू असेल 0
आयदर तुम्ही कन्सिडर डेटम कन्सिडर करा किंवा आर्बिट्ररी डेटम खाली कन्सिडर करा. दोन्ही केसमध्ये तुम्हाला हे ZA मायनस ZC ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 3च येणार आहे किंवा ZC मायनस ZD. त्याच्यानंतर या ठिकाणी व्हेलॉसिटी तीच असणार आहे 0, बरोबर आहे. इथली व्हेलॉसिटी दॅट इज VA विल बी 0 बट VC विल नॉट बी 0. VC 0 नसेल कारण पाईप मधून वाहणाऱ्या पाण्याची व्हेलॉसिटी ही जास्त असणार आहे. म्हणजे ZA ची VA ची व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी 0 टाकू शकतो. प्रेशर पण 0च आहे, बरोबर आहे. प्रेशर हेड 0 आहे, व्हेलॉसिटी हेड 0 आहे आणि डेटम हेड पण 0 आहे. म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला सगळं 0 आहे. ओके, हे या ठिकाणी तुम्ही बघा. याची व्हॅल्यू 0 आहे. व्हेलॉसिटी पण आपण कंपॅरिझन केले ह्या दोन व्हेलॉसिटी मध्ये तर ही 0 आहे. आणि हा ZA हे डेटम आपण कन्सिडर केला तो पण या ठिकाणी 0 आहे. तर तिथून आपण वरती मेजर करणार. म्हणजे सगळ्या काय व्हॅल्यू असतील ते फक्त राईट हँड साइडला असतील. दॅट इज PC अपॉन रो जी प्लस VC स्क्वेअर अपॉन रो जी प्लस ZC. आपल्याला मेजर काय करायचं, आपल्याला PC मेजर करायचं. PC प्रेशर फाइंड आउट करायचं ऍट समिट, बरोबर आहे. मग हे इक्वल टू हे आपलं इक्वेशन अशी भेटली. ठीक आहे. HF आपल्याला माहित आहे किती आहे, HF माहित आहे का आपल्याला, माहित नाहीये. तर त्याच्या पण फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू टाकायची. हे फॉर्म्युला वापरायचं, डायरेक्ट इक्वेशन वी कॅन यूज. सो दिस इज अननोन, हा आहे तसा पार्ट आपण या ठिकाणी ठेवला. व्हेलॉसिटी V स्क्वेअर अपॉन 2G हे व्हेलॉसिटी काढता येईल आपल्याला, काढली आपण याच्या अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये काढलेली पाठीमागं. डिस्चार्ज काढायच्या मध्ये या ठिकाणी आपण व्हेलॉसिटी काढली 2.4. दिस वॉज द व्हेलॉसिटी फ्लोविंग थ्रू द पाईप. ओके. जर तुम्ही मी सांगितलेल्या मेथड प्रमाणे जर गेलात तर तुम्हाला अगोदर डिस्चार्ज भेटतो. ओके, त्या ठिकाणी आपल्याला उलट करावं लागेल. डिस्चार्ज भेटतो, अगोदर डिस्चार्ज भेटतो. मग ह्या डिस्चार्जचा वापर करून आपल्याला व्हेलॉसिटी काढावी लागेल Q अपॉन A करावं लागेल, म्हणजे आपल्याला व्हेलॉसिटी भेटेल. ठीक आहे. मग ती व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी टाकून द्यायची. पाईप मध्ये व्हेलॉसिटी आपल्याला भेटेल. पुट दॅट व्हॅल्यू हिअर ऑफ द व्हेलॉसिटी. देन ह्या डिफरन्स ZC किती आहे, इथून 3 आहे, ते 3 आपण या ठिकाणी टाकलं. आणि आता याला आपण हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो आहे तो आपण किती काढतोय, हे पॉईंट A टू पॉईंट C म्हणजे एवढ्याच पाईपचा आपल्याला हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन काढायचं आहे. टोटल पाईप आपण कन्सिडर करत नाहीये, हे 2 पॉईंट फक्त कन्सिडर करते. म्हणजे एवढ्या पाईप मध्ये होणारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन दॅट इज नथिंग बट HF1 हा आपल्याला त्या ठिकाणी काढायचा. मग तो कसा काढायचा, बाय युझिंग डायरेक्ट इक्वेशन किंवा या ठिकाणी मॉडिफाईड डायरेक्ट इक्वेशन वापरली तरी चालेल. ठीक आहे. दोन्हीपैकी एक इक्वेशन वापरा, त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्या व्हॅल्यू माहिती आहेत, त्या व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकून द्यायची. ठीक आहे. आणि इकडे 0 आहे. आता या इक्वेशन मध्ये टोटल अननोन काय आहे, PC अपॉन रोजी. ओके, आपल्याला PC अपॉन रोजी या ठिकाणी भेटून जाईल. सो दॅट PC अपॉन रोजी इज नथिंग बट इट इज प्रेशर हेड ऍट द समिट. ओके, तर हे व्हॅल्यू सगळे जे आहेत या जर लेफ्ट हँड साईडला गेली तर या काय होतील, मायनस होतील. त्यामुळे आपलं हे उत्तर जे आहे ते मायनस मध्ये भेटेल. आणि हा हेड ऍट समिट यू विल गेट ॲज अ निगेटिव्ह मीन्स देयर इज अ व्हॅक्यूम प्रेशर. ओके, अशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम सोडवायचा. सो डू इट नाउ, सॉल्व इट. अटेंडन्स घ्यायची तुमच्याकडे, सगळ्यांकडे फोन आहेत ना. लॉग इन करा, आपल्या सेशन जॉईन करा, प्रेझेंट डायरेक्ट त्याच्यावरती. कागदावरती कुठेतरी लिहिले तर ते हरवू शकते.
See here, we have not used any new concept, new point. तुम्ही करा, बंद करा session. We have used the same concept that we have studied to solve the problem of this siphon pipe. Okay, Mayuri has got the answer as a 0 minus 7.3329 meter. Below that, you can note down, write down the sentence that as negative value indicates, you can write down there, negative value of pressure head indicates that there is a vacuum at summit. Negative sign indicates vacuum pressure at summit. Is it over? चला. अजून एक प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या आणि तो नंतर सोडवा घरी गेल्यावर किंवा लेक्चर झाल्यानंतर. Try to solve this problem at home after the lecture, and if you face any problem you can contact me. Write down the problem. A siphon of diameter 200 mm connects two reservoirs. A siphon of diameter 200 mm connects two reservoirs having a difference in elevation of 15 meter, 15 meter. Stop. The total length of the siphon, is 600 meter. Total length of the siphon is 600 meter. And the summit is 4 meter, above the water level in the upper reservoir, full stop.
if the separation takes, if the separation takes place at 2.8 meter of water absolute. So what is the meaning of this 2.8 meter of water absolute? From where it is measured? From the absolute pressure line, absolute zero pressure, तिथून वरती 2.8 मीटर, म्हणजे वरून खाली किती मग 10.23 minus 2.8 केल्यानंतर आपल्याला हे भेटेल. So directly we can take this value. Okay, there 2.8 as a head. 2.3 2.8 meter of water absolute, comma, find the maximum length of siphon. Now in this problem it is asked to find the length of siphon. याच्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय विचारलं होतं? Find out the discharge and what is the pressure at summit. In this problem what is asked? Find the maximum length of siphon. Okay, find the maximum length of siphon from the upper reservoir to the summit. म्हणजे टोटल लेंथ नाही विचारलेली, कुठून कुठपर्यंत विचारले? From the upper reservoir to the summit, म्हणजे थोडक्यात इनलेट लेग जो आहे त्याची लेंथ किती आहे ते विचारले. ओके, डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता L1 हे त्या ठिकाणी विचारलेलं आहे. हा A to C L1. Take F is equal to coefficient of friction F is equal to 0.004. Take F is equal to 0.004 and atmospheric pressure is equal to 10.3 meter of water. Atmospheric pressure is equal to 10.3 meter of water. ओके, मग P1 आपण रोजी घेताना तुम्ही त्या ठिकाणी 10.3 घेऊ शकताय आणि तिकडं PC PA अपॉन रोजी इज नथिंग बट 10.3 आणि PC इज इक्वल टू काय मग PC अपॉन रोजी इज इक्वल टू 2.8. ओके, हा या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही PA च्या ऐवजी P अपॉन रोजीच्या ऐवजी 10.3 आणि PC अपॉन रोजीच्या ऐवजी 2.8 ही व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी घ्यायची. So we have how many 4 minutes are there. We can solve this problem in the session only. Okay, because if you take the new point, it will not be possible to complete it within 4 minutes. So we'll solve this problem here only. Draw the diagram, write down the given things, and solve this problem here only. First of all, write down the given things. Diameter of siphon is equal to 0.2 meter. Difference of elevation, difference of level in two reservoirs 15 meter. That is capital H is equal to 15 meter. Total length capital L is equal to 600 meter. Height of summit from the upper reservoir 4 meter. Pressure head at the summit PC upon rho z is equal to 2.8 meter of water absolute. Atmospheric pressure head P upon rho z is equal to 10.3 meter of water absolute. Coefficient of friction F is equal to 0.004. Right, and diagram. This is to find what is the maximum length of the siphon from the upper reservoir to the summit. So capital L1 is equal to question mark. That is the question.
So here, first of all, we will find out what is the velocity of flow through the pipe. सायपन मधून जो फ्लो होणारी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी आपण सगळ्यात अगोदर फाइंड आउट करूया. कशी फाइंड आउट करणार? त्याच्या अगोदर आपण त्याच्या पद्धतीने सोडवले, either by using Bernoulli's equation or by using that formula modified Darcy-Weisbach equation. HF is equal to FLQ square upon 3 raised to 5. Okay, use that formula and find out the charge. किंवा मग डायरेक्टली व्हेलॉसिटी पाहिजे असेल तर बर्नौलीज इक्वेशनचा वापर करा, तुम्हाला डायरेक्ट व्हेलॉसिटी भेटून जाईल. Or use the modified Darcy-Weisbach equation and find out the discharge and then divide it by cross section area of the pipe. You will get the velocity. आणि एकदा डिस्चार्ज फाइंड आउट केला त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, we have to apply the Bernoulli's equation between point A and C. पॉइंट ए आणि सी च्या दरम्यान त्या ठिकाणी बर्नौलीज इक्वेशन वापरायची. बर्नौलीज इक्वेशन म्हणण्यापेक्षा त्याला आपण मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन म्हणूया. फर्स्ट फाइंड आउट वेलोसिटी v. टेल मी द व्हॅल्यू. मॉडिफाइड Darcy-Weisbach इक्वेशन एक्झॅक्टली त्या ठिकाणी 3 च्या ऐवजी 3.1 अशी व्हॅल्यू आहे. ते जर घेतली तर आपल्याला एक्झॅक्ट मोर आन्सर ऍक्युरेट येईल. जनरली आपण 3 घेतो, 1 त्या ठिकाणी कन्सिडर करतो. एक्झॅक्ट उत्तर आपल्याला जर पाहिजे असेल तर आपण दोन्हीच्या याच्यामध्ये आन्सर मध्ये आपल्याला डिफरन्स जो दिसतो ते त्याचे मुख्य कारण ते आहे. 3.1 घेऊन घेतलं तरी चालेल त्या ठिकाणी. Okay, time is over. You can solve this problem afterwards also. You can see here the steps how to solve it. Velocity कोण काढले का? काढले असेल तर सांगा velocity. Let us check your answer whether you have got the same velocity or not. See here the velocity is 2.47. How much you have got? Anyone? Has anyone got the velocity v? .466, correct. So this velocity and your velocity are same. 2.47 is written here. 2.466 meter per second. Right. After getting this velocity, what we have to do? जे आपण स्टेप 1 मध्ये स्टेप 2 मध्ये केले मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये तीच मेथड वापरायची आहे. त्याच्यामध्ये आपण कशासाठी आपण वापरली होती ती मेथड? प्रेशर काढण्यासाठी वापरली होती. सेकंड स्टेप. ती सेम स्टेप तुम्हाला या ठिकाणी वापरायची आहे लेंथ काढण्यासाठी. ओके, मी त्या ठिकाणी परत HF साठी Darcy-Weisbach वापरा किंवा मॉडिफाइड इक्वेशन वापरा. दोन्हीपैकी कुठलीही इक्वेशन वापरा आणि त्या ठिकाणी उत्तर काढा. सो यू कॅन लिव्ह द सेशन नाउ. हॅलो. Shall I close the session now? I have taken your attendance. Now you can leave the session.
Okay.